So, good morning. Today, from our film studies, we are doing an appreciation of the film Rashomon, the Japanese film Rashomon. We are learning how to appreciate a film Rashomon, directed by Akira Kurosawa. Kurosawa, A-K-I-R-A-K-U-R-O-S-A-W-E, Akira Kurosawa. Rashomon, directed by Akira Kurosawa, produced by Minoru Jingo, screenplay by, who are the screenwriters? Screenplay by Akira Kurosawa and Shinobu Hashimoto and Akira Kurosawa. The screenplay writers were Akira Kurosawa and Shinobu Hashimoto. The film is based on two stories. One is Rashomon, and the second one is another story, Negro. So this film is based on these two stories. Which are the two stories on which the film is based? Rashomon and Negro. By these two stories are by the same author, Ryunosuke Akudogawa. Ryunosuke Akudogawa is the author of both Rashomon and Negro. And music by Fumio Hayasaka, and cinematography. An important one, eduthu parayenda karyamanu idile cinematography by Casio Miyagawa. The Japanese cinematographer is Casio Miyagawa. Edited by the director, editor and director are one and the same person, Akira Kurosawa. Production company, Dai Film Company Limited. Distributed by Dai Film Company Limited. Distribution and production were done by Dai Film Company Limited. And release date, an important one, August 25th, 1950. And running time, the duration of the film is 88 minutes. Country, the film is produced in the country Japan. Language, it is made in Japanese language. The YouTube film with English subtitles is available. Language is Japanese. You see, Rashomon is a 1950 Japanese period drama directed by Akira Kurosawa. It is a period drama directed by Akira Kurosawa. Rashomon marked the entrance of Japanese film onto the world stage. ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ജാപ്പനീസ് സിനിമയെ ഉയർത്തിയ സിനിമയാണ് Rashomon. Rashomon, the film directed by Akira Kurosawa, marked the entrance of Japanese film onto the world cinema. Now it is considered as one of the greatest films ever made. Now Rashomon is considered as one of the greatest films ever made in the world. Rashomon കരുതപ്പെടുന്നത്, it is considered as one of the greatest films ever made in the world. Rashomon is based on two stories by Ryunosuke Akudogawa. One is Rashomon and the other is Negro. Rashomon, Negro, Ryunosuke Akudogawa രണ്ട് കഥകളെ അധികരിച്ചാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Rashomon provides the characters. The characters are supplied by the story Rashomon,
and the plot for the film is supplied by Innegro. The plot for the film, plot means story and other events, are supplied by the story Innegro. The film is known for a plot device. Rashomon is known, it is famous for a plot device which involves various characters providing alternative, self-serving and contradictory versions of the same incident. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. The film is famous or known for a plot device. ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ്? വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവനവനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് ഒരേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്നത്. ഒരേ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വൈരുദ്ധ്യമാർന്ന വേർഷൻസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. The film is known for the plot device which involves various characters providing alternative, self-serving and contradictory statements of the same incident. The film depicts the murder of a samurai. Samurai means an aristocratic person belonging to the warrior caste of Japan. Samurai means a person belonging to the warrior caste, soldier caste in Japan. നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയ കുലജാതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യോദ്ധാക്കളുടെ കുടുംബം, കുലീന കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിലെ യോദ്ധാക്കളുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് സാമുറായി. അയാൾ ഭടനായിരിക്കും, അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഭടന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അതായത് സാമുറായി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി സോൾജിയർലി ക്ലാസ്. The film depicts the murder of a samurai and the rape of his wife through the widely differing stories of 4 witnesses. ഇതിലുണ്ടല്ലേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ 4 സാക്ഷികൾ ഒരേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമുറായിയുടെ കൊലപാതകവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ റേപ്പും. അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് 4 പേര് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, തമിഴിലെ വീരുമാണ്ടി, അതിൽ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഒരു പാതിരാ കൊലപാതകം. അതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പ്രത്യേകം വേർഷൻസ് വരുമെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു ശരിയായ വേർഷൻ വരും. ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ശരിയായ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരുടെ വേർഷനാണ് ശരി? ഇതിലെ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നതാണോ, റേപ്പിസ്റ്റ് പറയുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രായിയുടെ വൈഫ് പറയുന്നതാണോ, മരിച്ചുപോയ സാമ്രായിയുടെ വേറൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലൂടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോറിയാണോ, അതുമല്ല പാവപ്പെട്ട ഉഡ്കട്ടർ പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണോ, ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോ ദി ഫിലിം depicts the murder of samurai and the rape of his wife through the widely different stories of 4 witnesses. The 4 witnesses include ഈ 4 സാക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ്? The bandit or the rapist. Bandit means the outlaw or the robber. Bandit, he is also the rapist in the film. The wife of samurai. The dead man samurai is speaking through a medium, speaking through an agent. വേറൊരു വ്യക്തിയിലൂടെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത്, സാമ്രായിയുടെ ആത്മാവ്. And lastly, the woodcutter. So these are the 4 witnesses. Telling different versions of the incident, different versions of the murder of the samurai. The stories given by these 4 witnesses are mutually contradictory. The stories given by these 4 witnesses in the courtyard. Courtyard is one of the locations. Courtyard
are mutually contradictory and not even the final version, final story, final version of the woodcutter. കോർട്ട്യാടി പറയുന്നതല്ല, ഒരു കോമണർ, ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം വുഡ്കട്ടർ പറയുന്ന കഥ പോലും സത്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നായി മാറുന്നു. യുനോ, ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വേർഷൻ ഓഫ് ദി വുഡ്കട്ടർ that seems the most objective and least biased, is free from contradiction. അതും വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ്. അവസാനം ഈ കഥ ഒരു കോമണറോടെ ഈ സംഭവം വുഡ്കട്ടർ പറയുന്നു. ആ വുഡ്കട്ടർ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തോന്നുമെങ്കിലും അതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. ഈ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം തന്നെ, ഈ 4 സാക്ഷികളുടെയും സ്റ്റോറീസ് ഡിഫറൻ്റാണ്, വൈരുദ്ധ്യമാർന്നതാണ്, വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റോറീസാണ് സാമുറായിയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Kurosawa intended to make multiple truths, multiple realities, rather than the exposition or the presentation or the exposition of a particular truth. ഇതിൽ കുറോസവ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രൂത്ത്സ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് ജേർണലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഏതൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രൂത്ത്സ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സത്യം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് മാത്രമല്ല സത്യം, പല ആംഗിളുകളിൽ നോക്കിയാൽ വിവിധമായ റിയാലിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാം. വിവിധങ്ങളായ വൈവിധ്യമാർന്ന റിയാലിറ്റീസ് പല ആംഗിളിലൂടെ ഒരു സംഭവത്തെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. That is what Kurosawa intended through this noteworthy film, through this famous film, Rashomon. Kurosawa intended to make multiple realities or multiple truths rather than the exposition, presentation or depiction of a particular truth. ഒന്ന് മാത്രമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം, പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പല വേർഷൻസാണ്. പെൺകുട്ടി ഒരു വേർഷൻ പറയുന്നു, പിന്നെ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു വേർഷൻ വരുന്നു. പല വേർഷൻസാണ് വരുന്നത്. വി ആർ ലെഫ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല ഇൻസിഡൻസും വിവിധ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വി ക്യാൻ സി ബയസ്. ഏതാണ് സത്യം? പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതും ബയസ്ഡാണ്, വിവിധ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഏതാണ് റിയാലിറ്റി, ഏതാണ് അൺറിയാലിറ്റിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുവന്ന ഈ എഫക്റ്റ്, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രൂത്ത്സ്, ഒരു സംഭവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രൂത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, അത് റാഷോമോൻ എഫക്റ്റ്, രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റാഷോമോൻ എഫക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ജേർണലിസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാന തിയറിയാണ് റാഷോമോൻ എഫക്റ്റ്. The storytelling influence of the film, Rashomon gave way to a new terminology. The storytelling influence of the film gave way to a new terminology or a new term. That is Rashomon effect. Rashomon effect means giving multiple realities. That is what is Rashomon effect. The Rashomon effect refers to contradictory interpretations of the same event by many different people. What is Rashomon effect? Rashomon effect refers to the contradictory interpretations, വൈരുദ്ധ്യമാർന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, contradictory interpretations of the same event by many ethics of journalism. In the principles of journalism, the term is studied in the context of interpreting the nature of the truth and truth telling. ജേർണലിസത്തിൽ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, ട്രൂത്ത് ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, അത് പഠിക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ജേർണലിസ്റ്റിലെ റാഷോമോൻ എഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. ഇൻ ദി എത്തിക്സ് ഓഫ് ജേർണലിസം, ദ ടേം ഈസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് interpreting the nature of truth and truth telling.
Later, film and TV used Rashomon effect, focusing on revealing the truth in the final version of a story. Later, film and TV used the Rashomon effect, focusing on revealing the truth only in the final version of a story. പിന്നീട് ടി വിയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ ഈ റാഷോമൻ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. പല പല വേർഷൻസ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ CBI ഡയറി കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അതുപോലെ തന്നെ പല ത്രില്ലർ സിനിമകളിലും ഇങ്ങനെ പലതരം വേർഷൻസാണ് വരുന്നത്. അവസാനം പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വേർഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലാണ് യഥാർത്ഥ ട്രൂത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ റാഷോമോനിൽ ഒരു ട്രൂത്തും വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ TV സ്റ്റോറീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം സ്റ്റോറീസിലും ഒക്കെ അവസാനം പറയുന്ന വേർഷനിൽ യഥാർത്ഥമായ സത്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കും, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. Later, film and TV used the Rashomon effect, focusing on revealing the truth in the final version of the story. In a sense, the film anticipated the deconstructionist belief that there is no absolute truth. ട്രൂത്ത് ഒരിക്കലും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല, പരമമായ സത്യം എന്നൊന്നുമില്ല. വൺ മാൻസ് ട്രൂത്ത് മേ ബി അനദർ മാൻസ് ഫാൾസ്ഹുഡ്. പരമമായ സത്യമില്ല. വൺ മാൻസ് ട്രൂത്ത് മേ ബി അനദർ മാൻസ് അൺട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ പരമമായ ഒരു സത്യമില്ല എന്നുള്ള ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് തിയറിയെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് റാഷോമോൻ. ഇൻ എ സെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ ഫിലിം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ദി ഫിലിം ഫോർസാ the deconstructionist belief that there is no absolute truth. Truth depends on people. Truth is subjective, വ്യക്തിഗതമാണ് ട്രൂത്ത്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയുന്നു. അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് 1950 റിലീസ് ചെയ്ത റാഷോമോൻ, ദിസ് ജാപ്പനീസ് ഫിലിം. Kurosawa was an admirer of silent films. He was greatly interested in silent films. Kurosawa was an admirer of silent films and he was also a modernist. He was interested in both silent films and modern art. Kurosawa was an admirer of silent films and modern art. He felt that sound cinema multiplies the complexity of a film. He felt that sound cinema multiplies, increases or enhances the complexity of film. ഈ സൗണ്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ സങ്കീർണത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കോൺസെൻട്രേഷൻ പലതിലേക്കും പോകും കാണികളുടെ. സൈലൻറ്റ് ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ ആക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അത് ഡയലോഗിലേക്കും മ്യൂസിക്കിലേക്കും മറ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നു. സോ ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് sound cinema multiplies the complexity of a film. Therefore, Kurosawa tried to restore some of the beauty of the silent films in his film Rashomon. Therefore, he tried to restore some of the beauty of the silent films in Rashomon. Kurosawa believed that one of the techniques of modern art is simplification. Simplicity. Kurosawa believed that one of the techniques of modern art is simplification or simplicity. Simplicity അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൽ ഒന്നെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. So this can be seen in Rashomon's minimalist sets. Rashomon film has only minimal sets. നാമമാത്രമായ സെറ്റുകളാണ്. 3 സെറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. ഒന്ന് റിയലാണ്. റിയൽ അതായത് ഫോറസ്റ്റ്, വുഡ്ലാൻഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ റിയൽ ഫോറസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ തടി കൊണ്ടും മറ്റും സിറ്റി ഗേറ്റ്, റാഷോമോൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ഗേറ്റ് നിർമ്മിച്ചതാണ്. റാഷോമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യോട്ടോ നഗരത്തിലേക്കുള്ള സിറ്റി ഗേറ്റ് ആണല്ലോ. അത് തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സെറ്റ്. പിന്നുള്ളത് കോർട്ട് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന തറ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ്. ഈ 3 സെറ്റുകളേ ഉള്ളൂ.
അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ബജറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ മിനിമൽ സെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത്. മോഡേൺ ആർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മിനിമൽ സെറ്റ്സ്. So this can be seen, this simplification can be easily seen in Rashomon's minimal sets. There are only 3 settings. In Rashomon there are only 3 settings in the film. One is Rashomon Gate, Rashomon City Gate. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം, വലിയൊരു പ്രവേശന കവാടം, മഴ പെയ്താലൊക്കെ കയറി നിൽക്കാവുന്നൊരു പ്രവേശന കവാടം. Rashomon City Gate. Rashomon City Gate. The woods forest real and the courtyard. It is also constructed. The gate and the courtyard are simply constructed. Very simply, very easily and very simply constructed. And the woodland is real. The forest is real. Real one. Outdoor location. So this is also due to the low budget that Kurosawa might have got from the production company. This might have been because of the low budget Kurosawa had for the production of the movie. This is also due to the low budget that Kurosawa got from the production company, DU company. The name of the film Rashomon, as I have told just now, the name of the film Rashomon refers to the huge city gate of Kyoto. ക്യോട്ടോ നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ സിറ്റി ഗേറ്റ് ആണ് റാഷോമോൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റാഷോമോൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റാഷോമോൻ. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഹ്യൂജ് സിറ്റി ഗേറ്റ് ടു ദി സിറ്റി ക്യോട്ടോ. In the film we continually return to the gate house as the home location after every version of the story. ഈ കഥയുടെ ഓരോ വേർഷൻ, ഓരോ സാക്ഷികൾ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നത് ഈ വിശാലമായ ഗേറ്റ് ഹൗസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. വിശാലമായ ഗേറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നു. അതൊരു ഹോം ലൊക്കേഷനാണ് ഗേറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റാഷോമോൻ. ആഫ്റ്റർ എവരി വേർഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി നറേറ്റഡ് ബൈ ദി വിറ്റ്നസസ് വി റിട്ടേൺ ടു ദിസ് ഗേറ്റ് ഹൗസ്. നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങി. ദി ഗേറ്റ് ഹൗസ് provides a visual metaphor to the gateway into the story, and thus it serves as the gateway serves as a visual metaphor of gateway into the story. കഥയിലേക്ക് അടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റഫറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലെ ക്യോട്ടോ നഗരത്തിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് ഹൗസിനെ കാണാം. Every time the camera comes back to it after a particular version has been presented. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ഗേറ്റ് ഹൗസിലേക്കാണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. The camera comes back to it after a particular version has been presented. The cinematographer or the cameraman Kaishio Miyagawa, the cinematographer, the cameraman Kaishio Miyagawa contributed his technical skill and expertise. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെർട്ടൈസും എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ വാട്ട് വുഡ് ബി ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ടു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. You know, the cinematographer Kaishio Miyagawa contributed his technical skill and expertise in support for what would be an experimental and influential approach to cinematography. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, അതേസമയം വളരെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. That is, he used the contrasting shots in the film. The cinematographer Kaishio Miyagawa used the contrasting shots in the film
Rashomon had a camera shot that were directly placed against the sun. Rashomon had camera shots by placing the camera directly against the sun. സൂര്യനെതിരെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ക്യാമറ ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഈമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് അത്തരമുള്ള ഷോട്ടുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു സീ, Rashomon had the camera shots that were directly placed against the sun for the first time in film's history. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂര്യന് നേരെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം? കൊറോസോ വാണ്ടഡ് ദി നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് അല്ല, ആർക്ക് ലൈറ്റുകളോ ഫ്ലോറസൻ്റ് ലൈറ്റുകളോ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഹി വാണ്ടഡ് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു വീക്ക്. ഫോറസ്റ്റിലും മറ്റും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വാസ് വെരി വീക്ക്. ദേ സോൾവ്ഡ് ദി പ്രോബ്ലം ബൈ യൂസിങ് എ മിറർ. പിന്നെ എന്തെങ്ങനെ ഈ വീക്ക് സൺലൈറ്റ് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ, സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ദേ യൂസ്ഡ് മിറർ. ഇന്ന് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ ദേ യൂസ്ഡ് എ മിറർ ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ദി നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്. You know, the cinematographer and the director used mirrors to reflect the natural light. The result was making strong sunlight. The result makes strong sunlight looks as though it has traveled through the branches, hitting the actors. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ആ സൂര്യപ്രകാശം ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ശാഖകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുഖത്തും ശരീരത്തും പതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ദി ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. യു നോ, ദ റിസൾട്ട് മേക്സ് സ്ട്രോങ് സൺലൈറ്റ് ലുക്സ് ആസ് ദോ ഇറ്റ് ഹാഡ് ട്രാവൽഡ് ത്രൂ ദി ബ്രാഞ്ചസ്, ഹിറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ദി ആക്ടേഴ്സ്. ലേറ്റർ the sunlight of the film was symbolically interpreted. പിന്നീട് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് had symbolically interpreted the sunlight. Rashomon was noticed more by the Western directors. The film was noticed more by the Western directors for Kurosawa's techniques of shooting directly in the sun and using mirrors to reflect sunlight to the actor's face. ഈ കൊറോസോയുടെ ടെക്നിക്ക്, അതായത് സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, സൺലൈറ്റ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക, ഈ ടെക്നിക്സ് വെസ്റ്റേൺസ് ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെ ഈ ടെക്നിക്സ്, ക്യാമറയുടെ ഈ ലൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. Rashomon the film was noticed more by Western directors for Kurosawa techniques of shooting directly in the sunlight and using mirrors to reflect the sunlight into the actor's face. Kurosawa often shot a scene with several cameras. അന്ന് 50കളിലാണെങ്കിൽ പോലും പല ക്യാമറാസ് ഉപയോഗിച്ച് പല ആംഗിളുകളിലാണ് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട് ഏതാ നോക്കി അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 50കളിൽ കുറോസവ പല ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. കുറോസവ ഓഫൺ ഷോട്ട് എ സീൻ വിത്ത് സെവറൽ ക്യാമറാസ് at the same time so that he could cut the film. He was able to cut the film freely. Kurosawa was able to cut the film freely and merge together. He could cut the film together and merge together the pieces which he thought the actions are highly forceful. So that was the merit of using different cameras at the same time. Kurosawa often shot a scene with several cameras at the same time so that he could cut the film freely and merge together the pieces which have caught the actions. He could merge the pieces together which have caught the action forcefully. Despite this practice of using different cameras at the same time, he used short shots.
You know, Kurosawa also used short shorts edited together. He edited together short shorts that would trick the audience into seeing one long shot. That would trick the audience into seeing one long shot. പല ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണികൾക്ക് ഒരു നീണ്ട ഷോട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു നീണ്ട ഷോട്ടാണെന്ന് പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. There are 407 separate shots in the whole body of the film. ഈ സിനിമയിൽ ആകെ 407 പ്രത്യേക ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടുകളുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി യൂഷ്വൽ ഫിലിം. സാധാരണ സിനിമയിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയേ കാണത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദി നമ്പർ ആസ് ഇൻ ദി യൂഷ്വൽ ഫിലിം. Though Rashomon won 2 Japanese awards, it was able to win 2 Japanese awards. Most of the Japanese critics did not like the film. Most of the Japanese critics never liked this film as it performed poorly at the domestic box office. ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം ഉണ്ടായില്ലേ സിനിമയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ജപ്പാനിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലെ നിരൂപകർ ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Because the film performed very poorly at the domestic box office, but it received positive responses in the West. പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമാ പ്രേമികൾ ഇതിനെ ഈ സിനിമ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. It received very positive responses in the West, and the Japanese critics thought that it succeeded in the Western countries because it was more than Western than most Japanese films. Japanese critics thought that the film succeeded in Western countries because it was more Western than most Japanese films. ജപ്പാൻ ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വെസ്റ്റേൺ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അവിടെ ഈ സിനിമ വിജയമായതും. Rashomon was released in the United States in 1951. ജപ്പാനിൽ 50 ഓഗസ്റ്റ് 25 ജപ്പാനിൽ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ പിറ്റേ വർഷമാണ് 51 റിലീസ് ചെയ്തത്. And it won Academy Award. You know, this film was able to win Academy Award in 1952. 52 അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി. എന്തിനാണ്? ഫോർ ബീയിങ് ദി മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് foreign language film released in the US during the 1951. It was given Academy Award for the most outstanding foreign language film released in the United States during the 1951. It won the Academy Award for being the most outstanding foreign language film released in the US during the year 1951. Students, you should all watch the movie Rashomon. It is available in the YouTube with English subtitles, so there is no problem in understanding it. The film opens on a woodcutter, Kikori. The woodcutter Kikori, the character's name is Kikori, and a priest Tabby Hoshi sitting beneath Rashomon City Gate. ഈ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ റാഷമോൻ സിറ്റി ഗേറ്റിൽ, ആ വിശാലമായ ആ ഗേറ്റ് ഹൗസിൽ രണ്ടുപേരിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉഡ്കട്ടർ കിക്കോരിയും അതുപോലെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ്, ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രീസ്റ്റ് ടാബി ഹോഷി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. Why are they sitting there? To stay dry in a downpour. There is raining outside, so they want to remain dry. They are sitting there. പുറത്താണെങ്കിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് അവർ ആ ഗേറ്റ് ഹൗസിലിരിക്കുന്നത്. എ കോമണർ ജോയിൻസ് ദം ആൻഡ് ദേ ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് വിറ്റ്നസ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റർബിങ് സ്റ്റോറി. ഈ സമയത്തൊരു സാധാരണക്കാരൻ അവിടെ മഴയത്ത് കയറി വരുന്നു. അയാളോട് ഈ പ്രീസ്റ്റും അതുപോലെ ഉഡ്കട്ടറും പറയുന്നു, ഒരു മനസ്സിനെ വളരെ അലോരസപ്പെടുത്തുന്ന അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നവർ പറയുന്നു, സംഭവം കണ്ടു എന്നവർ പറയുന്നു.
and they begin to recounting the story to him. They begin to retelling the story to him. അവനോട് കഥ പറയുന്നു, ആ സംഭവങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. The woodcutter claims he found the body of the murdered samurai 3 days earlier while looking for wood in the forest. 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടുപ്രദേശത്ത് ഈ തടി മുറിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സാമുറായിയുടെ ബോഡി വുഡ് കട്ടർ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ഹി ടെസ്റ്റിഫൈസ് ഹി ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ട്, ഇയാൾ കോടതിയിലും മറ്റും സാക്ഷി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഒരു കോടതി സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹാറ്റ് കണ്ടു, തന്നെ സാമുറായി ക്യാപ്പിനെ സാമുറായി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ തൊപ്പി, ആൻഡ് അമ്യൂലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു ആഭരണം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ അപകടങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒന്നാണത്, ആമുലെറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി കെയിം അപ്പോൺ ദി ഡെഡ് ബോഡി. അവസാനം സാമുറായി ഡെഡ് ബോഡിയും കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ദി പ്രീസ്റ്റ് സെസ് ദാറ്റ്, പ്രീസ്റ്റ് സാക്ഷി പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹീ സാ ദി സാമുറായി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി സെയിം ഡേ. ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം സാമുറായിയും ഭാര്യ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു, സാമുറായി കുതിരയും പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പ്രീസ്റ്റും പറയുന്നു. പ്രീസ്റ്റ് അക്കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Both men are summoned to testify in the court where a fellow witness presents the captured bandit Rashomon. ആ സമയത്ത് ഒരു ഫെലോ വിറ്റ്നസ് ടാജോ എന്ന് പറയുന്ന ബൻഡിറ്റ്, ദി ഔട്ട്ലാ, റോബർ, ദി റേപ്പിസ്റ്റ്, അയാളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. Yes, and who claims that he claims to have followed the couple after coveting the woman. ഈ സ്ത്രീയോടൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട്, സാമുറായിയുടെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് അവരെ പിന്തുടർന്നു പോയതാണ് ബണ്ടിറ്റ് പറയുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് ബണ്ടിറ്റ് പറയുന്ന വേർഷൻ എന്താണ്, കഥയുടെ വേർഷൻ എന്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബണ്ടിറ്റ് സ്റ്റോറി. Rashomon, the notorious bandit, the notorious outlaw, claims that he tricked the samurai to step off the mountain trail. ഈ കാട്ടിലൂടെയുള്ള കാട്ടുപാതയിൽ നിന്നും സാമുറായിയെ ട്രിക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. എന്താണ്, ഒരു പഴയ ആയുധശേഖരം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാമുറായി കുതിരപ്പുറത്ത് അയാളുടെ സുന്ദരിയെ ഭാര്യ എടുത്തിട്ട് സാമുറായി ഈ ബണ്ടിറ്റിലൂടെ പോകുന്നത്. സാമുറായിക്ക് അത് ബണ്ടിറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ബണ്ടിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഹി ടൈഡ് സാമുറായി ടു എ ട്രീ and then brought samurai's wife there. She tried to defend herself by using a dagger. With a dagger. ഒരു അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം പതിപ്പിച്ച ഒരു കഠാര ഉപയോഗിച്ച്, ആ രത്നം പതിപ്പിച്ച ഒരു പേൾ പതിപ്പിച്ച ഒരു കഠാര ഉപയോഗിച്ച് അവളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. But eventually she was seduced by the bandit. പക്ഷെ അവൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പിടിച്ചിരിക്കാനായില്ല. ആ സാമുറായി അവളെ എന്ത് ചെയ്തു, റേപ്പ് ചെയ്തു. ഷി വാസ് സെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ബണ്ടിറ്റ്. അതും ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. ഭർത്താവിനെ കാട്ടുവള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ല റോപ്പ് കാട്ടുവള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. With this version, the woman filled with shame begged him to duel to death with her husband. സ്ത്രീ ആകെ അപമാനിതയായിട്ട് പണ്ഡിറ്റിനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് 2 പേരുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിനക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവുമായി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വാൾപ്പയറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അയാളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നു. Rashomon honorably set the samurai free and duelled with him. Rashomon ബന്ധിറ്റ് ഇയാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു, അയാളുമായി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. Rashomon killed the samurai and the woman ran away after the fight. അവസാനം Rashomon സാമുറായിയെ കൊല്ലുന്നു, പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. Rashomon is asked about an expensive dagger owned by samurai's wife. ഉടനെ കോടതി ചോദിക്കുന്നു, സാമുറായിയുടെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു വില കൂടിയൊരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. He says that in the confusion he forgot all about it. ആ ബഹളത്തിലും കോലാഹലത്തിലും ഒക്കെ
ആ കഠാരയെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി എന്ന് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പണ്ഡിറ്റ് സ്റ്റോറി. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി കംസ് ദി വൈഫ് സ്റ്റോറി. സാമുറായിയുടെ ഭാര്യയുടെ കഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സാമുറായിസ് വൈഫ് ടെൽസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി അറ്റ് ദി കോർട്ട്. കോടതി മുമ്പാകെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ, ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായൊരു കഥയാണ് സാമുറായിയുടെ ഭാര്യ പറയുന്നത്. ഷീ സെസ് ദാറ്റ് ടാജോമാരു ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ റേപ്പിംഗ് ഹെർ. അവൾ പറയുന്നത് ടാജോമാരുവളെ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു. ഷീ ബെഗ്ഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ടു ഫർഗീവ് ഹെർ. അവളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് യാചിച്ചു. ബട്ട് ഹീ സിംപ്ലി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ കോൾഡ്ലി. വളരെ കോൾഡായി, വളരെ പുച്ഛത്തോടെ അവജ്ഞയോട് അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. അവളെ ആകെപ്പാടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, അവളെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത നോട്ടമായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഷീ then freed her husband and begged him to kill her so that she would be at peace. ഈ നോട്ടം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നേ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നു, ഭർത്താവിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നു. ഹീ കണ്ടിന്യൂഡ് ടു സ്റ്റെയർ അറ്റ് ഹെർ. അയാൾ പിന്നെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അവളിതിനെല്ലാം അനുവദിച്ചില്ല. അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പോസിറ്റീവായ റെസ്പോൺസ് ബെൻഡിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അവളെ ബെൻഡിറ്റ് കിസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ കൈ വന്ന് ആ ബെൻഡിറ്റിൻ്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ അമരുന്നു. സ്നേഹവായ്പ അത് അവജ്ഞയോടെ നോക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് അവജ്ഞയോട് നോക്കുന്നു. So he continued to stare at her with a look of loathing, look of indifference and hatred. ഈ നോട്ടം താങ്ങാനാവാതെ ഷീ ഫെൽ അൺകോൺഷ്യസ്. അബോധാവസ്ഥയിൽ വീഴുന്നു അവൾ. ആൻഡ് ലേറ്റർ വെൻ ഷീ ഓപ്പൺഡ് ഹെർ ഐസ്, when she awoke to find her husband dead with the dagger in his chest. ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ അവളുടെ ഡാഗർ തറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അയാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി വേർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറി ദി വൈഫ് ഗിവ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാഡിക്ടറി സ്റ്റോറി ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബാൻഡിറ്റ്. ദെൻ സാമുറായി സ്റ്റോറി. സാമുറായിയുടെ ആത്മാവിനെ വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കോടതി സാക്ഷി പറയിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രത്യേക മീഡിയത്തിലൂടെ സാക്ഷി പറയിപ്പിക്കുന്നു. അത് സാമുറായി എന്താ പറയുന്നത്? വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് സാമുറായി ഹാസ് ടു ടെൽ ത്രൂ ദി മീഡിയം, ത്രൂ ദി ഏജൻറ്റ്? The court hears the story of the deceased dead samurai told through a medium. വേറൊരു വ്യക്തിയിലൂടെയാണ്. മനോഹരമായിട്ട് ആ വ്യക്തി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. The court then hears the story of the deceased samurai through a medium. The samurai claims that after raping his wife, Tajomaru asked her to travel with him. സാമുറായി പറയുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ടാജോമാര് പറഞ്ഞു അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ, അവനോടൊപ്പം പോകാൻ, അവനോടൊപ്പം ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷീ ആക്സെപ്റ്റഡ്. എൻ്റെ ഭാര്യ അത് അംഗീകരിച്ചു. ആൻഡ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് ടാജോമാര് ടു കിൽ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. എന്നെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടാജോമാരുവിനോട്. ടാജോമാരു ഷോക്ക്ഡ് അറ്റ് ദിസ് റിക്വസ്റ്റ്. രാജകുമാരുവിന് ഇയാളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളെ കൊല്ലണമെന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ഈ ഭാര്യ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടോ. ഹി വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. രാജകുമാരി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ബൈ ദിസ് റിക്വസ്റ്റ്. ഗ്രാബ്ഡ് ഹെർ. അവളെ കടന്നു പിടിച്ചു, വലിച്ചിഴച്ചു. ആൻഡ് ഗേവ് ദി സാമുറായി എ ചോയ്സ് ഓഫ് ലെറ്റിംഗ് ഹെർ ഗോ ഓർ കില്ലിങ് ഹെർ. സാമുറായിയോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് വേണം, ഇവളെ വെറുതെ വിടണോ അതോ ഇവളെ കൊല്ലണോ? സാമുറായിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. Samurai's choice of letting her go. The woman, suddenly the woman, Samurai's wife, fled, and Tajomaru ran after her in order to capture her. സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? The wife suddenly fled away, ran away from the place, and Tajomaru fled after her in order to capture her. പിടിക്കാനായിട്ട് പിന്തുടർന്നു, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല, പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Then the samurai, at the rejection of his wife, killed himself with his wife's dagger.
ഭാര്യയുടെ കഠാര ഉപയോഗിച്ച് സാമ്രായി സ്വയം കൊലപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ലേറ്റർ സമ്മൺ റിമൂവ്ഡ്. പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല, ആരോ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും കത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. സമ്മൺ റിമൂവ് ദി ഡാഗർ ഫ്രം ഹിസ് ചെസ്റ്റ്. എനിക്ക് അയാളെ അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് വാസ് ദി വേർഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദി സ്പിരിറ്റ്. ആ പ്രേതം നൽകിയ, സ്പിരിറ്റ് നൽകിയ വേർഷൻ ഇതായിരുന്നു. സാമ്രായി നൽകിയ വേർഷൻ ഇത്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഏർലിയർ സ്റ്റോറീസ്. എന്ത് സ്റ്റോറി? Back at Rashomon, the gatehouse, after the trial, back at the Rashomon, the woodcutter states to the commander that all these stories were falsehoods. All these 3 stories by the bandit, the samurai's wife, and samurai are falsehoods. The woodcutter says he witnessed the rape and murder, but then he declined the opportunity to testify at the trial because he did not want to get involved. ഈ ഉഡ്കട്ടർ പറയുന്നത് ഈ 3 കഥകളും തെറ്റാണ്. ഉഡ്കട്ടർ പറയുന്നു ഇയാൾ ആ റേപ്പും കൊലപാതകമൊക്കെ നേരിൽ കണ്ട ആളാണ്. കാട്ടിൽ തടി ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ട ആളാണ്. പക്ഷേ വിചാരണ സമയത്ത് കോടതി മുമ്പാകെ ഇതൊന്നും ബോധിപ്പിച്ചില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ, ഈ കേസുമായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതെന്ന്. എന്തായിരുന്നു സംഭവം? വാട്ട് വാസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് വുഡ്കട്ടർ സോ? കണ്ടില്ല. ടാജോ മാരു begged the samurai's wife to marry him. ടാജോ മാരു begged samurai's wife to marry him, but the woman instead freed her husband. ടാജോ മാരു തന്നെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബട്ട് ദി വുമൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ഫ്രീഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. അവൾ ഓടിപ്പോയി കടാര ഉപയോഗിച്ച് റോപ്പ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു, ഭർത്താവിനെ മോചിപ്പിച്ചു. ദി ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഇനിഷ്യലി അൺവില്ലിംഗ് ടു ഫൈറ്റ് ടാജോ മാരു, സേയിങ് ഹി വുഡ് നോട്ട് റിസ്ക് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ എ സ്പോയിൽഡ് വുമൺ. ഇവളിപ്പോൾ കളങ്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്. ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനെൻ്റെ ലൈഫ് അവനുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു വാദമായിരുന്നു ആരുടേത്? സാമുറായിയുടേത്. ദി ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഇനിഷ്യലി ഓർ പ്രിലിമിനറിലി അൺവില്ലിംഗ് ടു ഫൈറ്റ് ടാജോ മാരു, saying he would not risk his life for a spoiled woman. But the woman criticized him and Tajo Maru, saying that they were not real men and a real man would fight for a woman's love. രണ്ടുപേരെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യൂ. In the woodcutter's recollection, the resulting duel was far more pitiful than ടാജോ മാരു recounted. ടാജോ മാരു കോടതിയെ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചത് ഭയങ്കരമായ ഘോരമായ സംഘടനമാണ്. വുഡ്കട്ടർ പറയുന്ന വളരെ മോശമായ, തറയെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടും പിരുണ്ടുമുള്ള, രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം, എഴുന്നേറ്റ് പോലും നിൽക്കാൻ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴും, ഉരുണ്ട് വീഴുക, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ മോശമായൊരു ഫൈറ്റാണ് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ നടന്നതെന്നാണ് വുഡ്കട്ടർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി വുഡ്കട്ടർ സെസ്. അല്ലാതെ ഇയാൾ ടാജോ മാരു കോടതി മുറി പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ടാജോ മാരു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വൺ. അവസാനം ഫൈറ്റിൽ വിജയിച്ച ടാജോ മാരുവാണ്. ആഫ്റ്റർ സം ഹെസിറ്റേഷൻ, ചർച്ച ചെയ്യുന്നിട്ട് ഹീ കിൽഡ് ദി സാമുറായി ആൻഡ് ദി വുമൺ സബ്സീക്വൻ്റ്ലി ഫ്ലഡ്. സ്ത്രീ അങ്ങ് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ വേർഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇവൻറ്റ്. ഒരേ ഇവൻറ്റിൻ്റെ 4 വേർഷൻസ്. അത് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. ഒരു സിനിമ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട സിനിമയാണ് റാഷോമോൻ. 50-ൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പരീക്ഷണ സിനിമ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. ദെൻ ദി ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. ഇവരെ ഒരു സിറ്റി ഗേറ്റിനുള്ളിൽ മഴ, പുറത്താണെങ്കിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അറ്റ് ദി ഗേറ്റ്സ് ദി വുഡ്കട്ടർ, ദി പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കോമണർ, these 3 people are interrupted by the sound of a crying baby. ഈ കഥ പറച്ചിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബൈ ദി ക്രൈയിങ് ഓഫ് എ ബേബി. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു. അവർ ഓടി വരുന്നു. They find the baby abandoned in a basket. The commoner takes the kimono and the amulet left for the baby.
ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ആ സിദ്ധിയുള്ള ആ ആമുലേറ്റ്, ആ മുദ്ര ആഭരണവും, അതുപോലെ കിമോണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപ്പാൻകാർ ധരിക്കുന്ന ഗൗൺ, അതാണ് കിമോണോ. കുഞ്ഞിന് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കിമോണോയും ഈ സാധാരണക്കാരൻ, ഈ കോമണർ മോഷ്ടിക്കുന്നു. The woodcutter reproaches the commoner for stealing from the baby, the abandoned baby. The woodcutter suddenly scolds, reproaches, reprimands or chides the commoner for stealing this from the baby. ഇതെല്ലാം മോട്ടിക്കുന്നതിനെ വുഡ്കട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കോമണറെ ശകാരിക്കുന്നു. The commoner then said that the woodcutter had no right to scold him because the woodcutter was the thief of the precious dagger, valuable dagger. ആ വിലപിടിപ്പുള്ള ആ ഡാഗർ, ആ സാമ്രായുടെ ഭാര്യ ഡാഗർ മോഷ്ടിച്ചത് നീയല്ലേ? നീ കണ്ട ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ ഡാഗർ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തത് നീയല്ലേ? എന്നിട്ട് വാളുപയോഗിച്ചാൽ കൊന്നെന്ന് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു നീ. വാളുപയോഗിച്ചും ബണ്ടിറ്റ് കൊന്നുപോരും. നീയല്ലേ ആ കടാരം മോഷ്ടിച്ചത്? നീ എന്നിട്ടെന്താ ചെകുത്താൻ വേദം ഓതുന്നു? കൊള്ളാം. ഹേ ബണ്ടിറ്റ് കോളിങ് അനദർ എ ബണ്ടിറ്റ്. ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ വേറൊരുത്തനെ കൊള്ളക്കാരൻ വിളിക്കുന്നു. കൊള്ളാം, വെരി നൈസ്, നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോമണർ കളിയാക്കുന്നു. ആരെ കളിയാക്കുന്നു? ദി കോമണർ റിഡിക്യൂൾസ് ദി വുഡ്കട്ടറെ കളിയാക്കുന്നു. മോക്സ് അറ്റ് ഹിം as a bandit calling another a bandit. The commoner leaves Rashomon claiming that the common man leaves Rashomon gate claiming that all men are motivated only by self-interest. All men are motivated only by self-interest. It is a statement that finally made by the commoner before leaving the Rashomon gate. Commoner Rashomon gate വിട്ടു എന്ന് വേള പറയുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് എല്ലാവരെയും നയിക്കുന്നത്. അവനവൻ്റെ കാര്യം അവരവർക്ക് വലുതാണെന്ന് പറയുന്നു. ദീസ് ഡിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ലൈസ് ഷേക്ക് ദി പ്രീസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി. ഈ ചതിയും അതുപോലെ നുണകളും പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ മനുഷ്യരുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്നു. ദീസ് ഡിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ലൈസ് ഷേക്ക് ദി പ്രീസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി. The woodcutter reaches for the baby in the priest's arms. പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വുഡ്കട്ടർ തൻ്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നു. The priest is suspicious at first. പ്രീസ്റ്റ് ആദ്യം സംശയിക്കുന്നു. But the woodcutter explains that he intends to take care of the baby along with his own 6 children. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം, എൻ്റെ 6 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രീസ്റ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു, 6 കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന, 6 കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന, ഇനി സ്വന്തം കുട്ടികളാണോ ദത്തെടുത്ത കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് കഠാര ഒരുപക്ഷെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. ഇയാൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബൻഡിറ്റ് അല്ല, ഒരു തീഫല്ല. ഹീസ് എ ഗുഡ് മാൻ. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ woodcutter explains that woodcutter explains that he intends to look after the baby along with his own 6 children. This simple revelation recasts the woodcutter's story. This simple revelation respreads the woodcutter's story and the subsequent theft of the dagger in a new light. The priest is able to find everything in a new light. പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്നു. The priest gives the baby to the woodcutter, saying that the woodcutter has given him a reason. The woodcutter has given him a reason to believe in humanity. ആ പ്രീസ്റ്റ് കുഞ്ഞിനെ woodcutter കൊടുക്കുന്നു. As you know, finally the priest says to the woodcutter that the woodcutter has given him a reason to continue having hope, continue having belief in humanity. The film closes with the woodcutter walking home with the baby.
When the film closes, the woodcutter is seen walking home with the baby. The rain has stopped. മഴ ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And the clouds have opened. മേഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അനാവൃതമായിരിക്കുന്നു. See, the clouds have opened, revealing the sun. The sun is seen clearly. അങ്ങനെയാണ് സിനിമ റേഷമോൻ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പം എസ്സേ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും. റേഷമോനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ വളരെ മനോഹരമായി ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് എഴുതുക.